श्री वाहिगुरु जी। गौड़ी बैरागण रहोए के शंत के घर, महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। है कोई राम प्यारो गावै, सर्व कल्याण सुख सच पावै। है कोई राम प्यारो गावै, सर्व कल्याण सुख सच पावै। रहाव। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हारिया है, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहै। ताकि शरण जन बिसरत नाहि, वड भागी हर संत मिलाहि। जन्म मरण तह मूले नाहि, कर कृपा मिल प्रीतम प्यारे। बिनो सुनो प्रभ ऊच अपारे, नानक मांगत नाम आधारे। कर कृपा मिल प्रीतम प्यारे, बिनो सुनो प्रभ ऊच अपारे। नानक मांगत नाम आधारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की सच्चे पातशाह जी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की जो कथा विचार आप लड़ीवार श्रवण करते आ रहे हैं। 203 अंग ते सब तो अखीरला थलड़ा शब्द है जो अज वाली व्याख्या में सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। गौड़ी बैरागण रहोए के शंत के घर, महला पंजवा। पाठ करने वालों को इन्हां चीज़ों का बहुत ध्यान करके वेखण की लोड़ है। सो इत्थे गौड़ी रागणी बैरागण ओदी जाति है ते रहोए के शंत के घर। नहीं तो ना घर पंजवा, घर तीजा, घर दूजा, ते किहड़े सुर घर तार विच गाना है। इनू रहोए के घर विच गाउणा। रहोए के घर विच, रहोए का घर किहड़ा है, यदि व्याख्या करनी होवे ते इस पासे दे उत्ते विद्वानां दी व्याख्या है कि रहोए दा अर्थ है रह रह के, भाव के रोक के, वार वार वो जिहड़ी जिस तरह टेक वाली पंक्ति हुंदी उहनूं वार वार बोलिया जाना, रोक के हौली हौली धीमी धीमी उहनूं गाया जाए, रहोए के घर किहा जांदा है। पुरातन समयां दे अनुसार कहिंदे ने पहाड़ां दे इलाकिਆਂ विच ਜਦੋਂ किते बच्चिਆਂ ਨੂੰ कोई शीतला आदਿਕ निकल आउंदी सी, उन्हां वास्ते जां पहाड़ां दीयां बीबीआं जिन्हों पहाड़नियां कहा जाता सी, वो अपने मंदिरां आदਿਕ विच ਜਿਹੜੀਆਂ अपनी देवी देवतियां आदਿਕ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ गाउंदे सन, वो इस राग विच रहोए के संत विच गाया करदे सन। सो इनू गाउण वास्ते कहिंदे ने लम्मी हेक ला के वो पंक्ति नूं गाया जाता है। सो वड्डी पंक्ति रहाओ वाली ते नाल नाल टेक वाली पंक्ति नूं वार वार मुड़ मुड़ के गाया जाना, रहोए के घर विच है। सो ऐसे रूप दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपालता करते हैं। रहोए के घर संत के, इहदा अर्थ यह बनता है सच्चे पातशाह कृपा करियो, मेरे वास्ते भी वो भावना बख्शियो, मैं भी अपने मन की भावना, तन की भावना विच आप जी की पावन पवित्र जोत नूं रहा के, रोक के, वसा के तुहाडे नाम का जाप कर सकां। इस रूप दे विच इन्हां नूं ऐसे शंत विच गाउणा है। शंत एक जस का नाम है, परमेश्वर के जस वाली ये बाणी है। महला पंजवा। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव साहब जी कृपालता कर रहे हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अद्वितीय ब्रह्म है। ओंकार सर्वदा प्रकाशक है, उचारने मात्र ते रखिया करने वाला है, सत चेतन आनंद स्वरूप है। सतगुरु साहब जी प्रसाद कृपा नालों प्राप्त हुंदा है। ये शब्द की रंभता विच रहाओ दी पंक्ति है। वचन ये है, सारे शब्द का सार रूप क्यों मुड़ के समझना सौखा हो जाएगा, बहुत व्याख्या में जाने का समा नहीं। सो परमात्मा नूं किवें पाया जाए, परमेश्वर नूं किवें पाउणा है। कोई जंगलों च विचरदा है, कोई वैरागी होके जाता है। सो इस तरह कोई देवतियां की गल करता है, कोई देवतियां ब्रह्मे आदिक दे पुत्रां की गल करता है, कोई सिद्धां की गल करता है।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਰਮਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੇ, ਅੱਖਰ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਇਆ? ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਸ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁੜਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕੱਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੱਧੇ ਚੱਟੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਲਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਡੀਪ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਪੀੜਾ ਬਣੀ ਆ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਾਏਗਾ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਏ, ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕਤੀ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨੇ,
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਲੋਕ, ਸਮੀਪ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਜੁਜ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ, ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਫਿਰ ਸੂਖ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਊਣ ਤਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੈ, ਪਾ ਲਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਜੀ? ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਬਨ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ। ਕੋਈ ਬਨ ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਨ ਬਨ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਟਾ ਲਿਬਾਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਲਾ ਲਿਬਾਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਲਿਬਾਸ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾਏ ਰਸੀ ਅੜਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੇਰਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਰਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਲਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨਿਓ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕੰਡੇ ਅਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨਨੇ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਖੱਟਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਧਮੱਕੇ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲਿਵ ਮਨ ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਦ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ? ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਐੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ, 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ। ਫਿਰ ਸਨਕਾਦਿਕ, ਸਨਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਨਕ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਨਕ ਆਦਿਕ ਫੇਰ ਬਣਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਕ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਭਰਾ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੈ ਮੁਖ ਕੰਠ ਸਵਾਰ। ਨਾਭ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਸਰਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਖਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੋ ਟਾਹਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਹੈ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਪੁੱਟਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ। ਇਹ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 36 ਯੁੱਗ ਵਰਤਿਓ ਗੁਬਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 18 ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਹੰਬ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਉੱਥੋਂ 18 ਯੁੱਗ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ, 36 ਯੁੱਗ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਵਰਸੀ ਰਹੀ। 36 ਯੁੱਗ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੰਮੀ ਆਰਜੂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਦਸਮਤ ਵਾਰ ਸਵਾਦ ਚੜਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ। ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੂ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ? ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਾਂ? ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਉੱਡ ਕੇ 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਟੇਕਾਂ, ਚਮਾ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ 8 ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 16 ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਏ, ਫਿਰ 32 ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਏ, 64 ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, 1000 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆਏ, ਬ੍ਰਹਮਿਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਖੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਫੜੇ ਹੋਏ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਆਏ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਡੇ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ 1000 ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ। 1000 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 4 ਵਾਲਿਆ, ਉਹ 8 ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਮੇਰਾ 1000 ਮੂੰਹ ਆ ਤੇ 1000 ਮੂੰਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਆ।
फिर सारिਆਂ ने ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਸਨਕਾਦਿਕ, ਸਨਤ, ਸਨੰਦਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਹਰ ਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਤੀ ਦੱਤਾਤਰੇय ਆਦਿਕ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਰੋਮਨ ਆਦਿਕ ਮੰਨੇ ਰਿਖੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਖਰ ਹੈ ਆਹ ਹੈ। ਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆ ਚਾਹੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਵੀ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਵੀ, ਇਹ ਜਤੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਉਹੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੇਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰੀਏ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਣ ਜਿਨ ਬਿਸਤ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਣ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਾਓ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਹੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਹੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਮੂਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ। ਮਾਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ। ਬਿਨੋ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਪਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਮੰਗੀ ਫੇਰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੋਭਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ